समस्त को प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर बलवंत हस्त तले आपण माने समस्ते सुरक्षा रे अछंती एहा हमें विश्वास करू। प्रभु का प्रिय माने आज आम प्रेरित 10 पर्व रे वर्णित घटना ठारू किछि गुरुत्वपूर्ण विषय शिक्षा लाभ करिबा। समस्त विषय को सठिक भाव में बुझिबा निमंते आपण माने ध्यानर सह सुनिबा परे निज बाइबल रे सही अंशटी को पाठ करंतु। ईश्वर पवित्र आत्मा आम प्रत्येक को बुझिबारे साहाय्य करंतु। प्रेरित 10 पर्व 3 पदर 6 पद। दिने अपराह्न 3 घंटा समय कर्नेलिय निज गृह रे प्रार्थना करुवा समय स्पष्ट रूप से गोटे दर्शन पाइले। एवं 9 पदरु 21 पद। ता परदिन दिन 12 घंटा समय पितर प्रार्थना करने समय से मध्य गोटे दर्शन पाइले। ईश्वर कर्नेलिय को उद्धार पाई जो योजना प्रस्तुत करुथिले सेथि निमंते से प्रथमे कर्नेलिय को एवं परे पितर को दर्शन देले। गोटे कार्य किंतु दर्शन भिन्न दुई जन को एवं भिन्न दुई प्रकार भावे। कर्नेलिय अपराह्न 3 घंटा समय स्पष्ट भाव में गोटे दर्शन पाइले। दर्शन रे ईश्वर दूत अति सरल और स्पष्ट भाव में कर्नेलिय को सब बुझाई दे कहले, तुमर प्रार्थना और दान सबु स्मरणार्थक बलि भाव में ईश्वर छामुरे उठी अछि। एबे तुमे जाफक लोक पठाई सिमन को डकाओ, तांको उपनाम पितर। सेही पितर सिमन नामक जने चर्मकार घरे अतिथि भाव में बास करुअछंती। से सिमन गृह समुद्र कूल। जाफक लोक पठाओ, समुद्र कूल चर्मकार सिमन गृह रे अतिथि होई रहुथिबा सिमन जहां नाम पितर तांको डाकी आण। बहुत सरल भाव में प्रभु दूत कर्नेलिय को बुझाई देले। सठिक गृहर आड्रेस दे कहले, सिमन घरे सिमन अतिथि भाव में अछंती। तेणु जणे सिमन जे चर्मकार और आउ जने सिमन जे अतिथि तांकर अन्य नाम पितर एहा मध्य कहिदेले। एवं पितर उपनाम प्राप्त सिमन को डकाई आनिबा पई स्पष्ट भाव में बुझाइले। किंतु पितर दिन 12 घंटा समय मूर्छित होई दर्शन पाइले। दर्शन रे प्रभु पितर को किछि बुझाइबा पई चाहिए, किंतु स्पष्ट भाव में न कही किछि सांकेतिक भाव में कथा कहिले, जहा कि बुझिबा कष्टकर थिला। आकाश उन्मुक्त होई अछि, पुणे गोटे पात्र तलकू आसुअछि, जेपरि गोटे बड़ चादर चारिकोण रे धरा होई पृथ्वी ऊपर को खसाई दिया जाउछि। सेथिरे पृथ्वीर सर्व प्रकार चतुष्पद प्राणी सरीसृप और आकाशर पक्षी गुड़िक अछंती। आउ पितरंक प्रति यही बाणी हैला, हे पितर उठ बध करी भोजन कर। किंतु पितर कहले, नाही प्रभु, मु केबे हेले कोनोसी अपवित्र कि अशुचि पदार्थ भोजन करी नाही। द्वितीय थर पितरंक प्रति यही बाणी हैला, ईश्वर जहा सूची करी अछंती तुमे ताको अशुचि बोली कह नाही। ए प्रकार 3 थर हैला। आउ तत्क्षणात सेही पात्रटी आकाश को उठाई निया गला। पितर जो दर्शन पाइथिले सेथिर अर्थ कोन ताहा भाबी से हत बुद्धि हेउथिबा समय रे कर्नेलियंक लोक माने सिमनंक गृह द्वार रे आसी पहुंची गले। पितर सेही दर्शनर अर्थ बुझिबा पई चिंता करुथिबा समय रे पवित्र आत्मा तांको कहिले, देख 3 जण लोक तुमको खोजुछंती। उठ तळको जाई किछि संदेह न करी सेमानंक संगरे जा, कारण आमे सेमानंको पठाई अछु। एठारे ध्यान करिवार एक विषय रहिछि। प्रिय माने पितर दर्शनर कथा भाबी व्यस्त होइछंती, किंतु पवित्र आत्मा तांको दर्शनर अर्थ बुझाई न दे कर्नेलियंक लोकमानंक पाखकु पठाउछंती। जदि आमे कहिबा तेबे पवित्र आत्मा दर्शनर अर्थ पितरंको डायरेक्ट न बुझाई इनडायरेक्टली बुझाउछंती। आपण माने जदि सेही अंशटी को आगे को पढ़िबे तेबे जानि परिबे पितर आस्ते आस्ते सेही दर्शनर अर्थ को बुझी जाउछंती। 28 पद को देखंतु। आउ पितर सेमानंको कहिले, अन्य जातिर कोनोसी लोक संगरे मिसिबा किंबा ताहा पाखको जिबा जिहुदी लोक तक्षरे किपरि विधिसंगत नुहे ताहा आपण माने जानिछंती। तथापि कोनोसी लोक को अपवित्र कि अशुचि बोली न कहिबाकू ईश्वर मते देखाई अछंती। एही घटना ठारू आमे आज बुझी पारुछु जे
ଈଶ୍ୱର ନିଜ ଯୋଜନାକୁ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣେଲିୟକୁ ସେ କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପିତରଙ୍କୁ ଯେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗତି କରିନଥିଲେ, ସେହି ପିତରଙ୍କୁ ସେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ପଠାଇବେ। ପିତର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ସାଙ୍କେତିକ ବା ଜଟିଳ ଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିବା ପରେ କିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାହା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ପିତରଙ୍କ ସହ ଏପରି କଥା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କଥା ହେଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କଣ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହେବ, ସବୁ କଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। କାରଣ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଶିଶୁ ପରି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସରଳ ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ହିଁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଅଛି କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଉଦାହରଣ ସହ ସରଳ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେ ପିତରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶିଖିପାରିବା। ପିତର ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ କଣ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ହତବୁଦ୍ଧି ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତଳକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ଏପରି କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ମନର ବ୍ୟସ୍ତତା, ଭାବନା ଓ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପିତର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ନ ମାନି ନିଜ ଭାବନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ନିଜର ଭାବନା ଓ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଅଶାନ୍ତ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନା ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିନେବା ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଶିଖିଯିବା ଏବଂ ଆମର ଚିନ୍ତା, ଭାବନା ଓ ବ୍ୟସ୍ତତା ଜୀବନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ କିଛି ଆଦେଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାହା ପାଳନ କରିବା, କୌଣସି ବାହାନା କରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁ କରୁ ଆମ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଥିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏହି ମିଛ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତର ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟକୁ ନିଜ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅବା ଜାଣି ଜାଣି ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ସହ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ହେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବାପା, ତୁମର ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମର ଆତ୍ମା, ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଅଛ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବୁଝି ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନି ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଜଣାତରେ ହେଉ ବା ଅଜଣାତରେ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛି। ମୋତେ ତୁମେ ଦୟାରେ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତତା, ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ମୁଁ ଯେପରି ଶୁଣିପାରିବି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନିପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ
नाजरेतीय यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।